ठाकुर को श्री चरण रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती। आपण मानकर समस्तंकर सुस्थ सबल आनंदमय सुदीर्घ जीवनर पाई प्रार्थना जनाए परम पितांक रंगाराथुल चरण रे। जो माने मोर चैनल टी सब्सक्राइब कमेंट लाइक और शेयर करिकी मो सहित जोड़ी अच्छी मत उत्साह प्रेरणा कर आपण मैंने आपण मानकर आशीर्वाद को शुभकामना को मते प्रदान कर मु चिरकृतज्ञ रही और धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची एवं परम पिता रंगाराथुल चरण रे आपण सर्वांगीन मंगल प्रार्थना कर। आज आमे प्रसंग सत्यानुष्ठान किछि पाठ आलोचना करिबा। या पूर्ववर्ती भिडियोटी रे आमे आलोचना करथिलु जगत रे मनुष्य जेते जहा दुख पाए तार अधिकांश ही कामिनी कांचन प्रति आसक्ति ही आसे। से दुईटा पाखरु जेतिकी दूरे रहिबो सेतिकी मंगल। भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव समस्त को विशेष भाव में कहिसंती कामिनी कांचन ठारू कामिनी कांचन पाखरु तफात तफात खूब तफात रुह। आज आम पाठ करिबा कामिनी ठारू काम बाद देले ही से माँ होई पड़ती विश्व अमृत हो गला। आउ माँ केवल माँ कामिनी नुहे। माँ शेष गी दे भाविले ही सर्वनाश। सावधान माँ को मागी भावी मर नहीं। प्रत्येक माँ ही जगत जननी। प्रत्येक झील ही निज मार विभिन्न रूप यहीपरि भाविबाकू हुए। तो एतिकी आज आमे पाठ करिबु। तो बाणीटी पाठ होला परे श्री श्री पितृदेवों सम्मुखरे श्रीकंठदा कहउचंती ठीक अच्छी। श्री श्री पितृदेव कहउचंती ठीक तो अच्छी ही, तेबे आलोचना करिवार अछि। विश्व अमृत होई गले विश्व अमृत होई गला किपरि? श्रीकंठदा पूर्वे मु कामिनी भाबुथली एबे आउ भाबुनी, तेणु विश्व अमृत होई गला। श्री श्री पितृदेव भाविले कौन हला? हरिपददा भाविबा संगे संगे करिबा अछि। श्री श्री पितृदेव कामिनी महिला महिला देखी जदि माँ बोध हुए तांकु देखी आनंद, कथा कहिले आनंद, जदि गल्प करुछे ताहा देखी लोके आनंद पाइबे, लोक माने आनंद पाइबे। सेटा तो फ्री भाव में ताहा करि पारंती। किए किछि मने करि पारिबे नाही, से कौन प्रकार किछि भाभी भी पारिबे नाही। महात्मा सुखदेव मुक्त मनर पुरुष थिले। पुष्करणी रे झील माने विवस्त्र होई गाधौछंती। सुखदेव स्नान दृश्य देखी निर्विकार, मनरे कौन प्रकार विक्षेप नहीं, किछि मनरे ही हला नहीं। अमृत जीवन रे वृद्धि घटाए, अमृत जीवन रे वृद्धि घटाए, प्रसारण नहीं आसे। ताहा मध्यरे ध्वंसर भाव नहीं। आउ विश्वर अच्छी ध्वंसर भाव, अधपतनर भाव। हरिपददा अमृत इष्टपथ को नहीं जाए। श्री श्री पितृदेव इष्टपथ को नहीं जाए कहले प्रश्न आसीबो इष्टपथटा कौन? इष्ट अर्थ कौन? जणे 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 नारी को देखी जो भावटा अर्थात कामिनीर भाव तार ऊपर आरोप करुची, से भावटा ही पाप, बाधा, विपत्ति
ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତାହା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାକୁ ଦେଖି ଆଉ କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସେ ସେହି ଭାବ ଆସିବ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ 22/11/1975 ମସିହା। ତାପର ଅଂଶଟି ଅଛି, ମା ଶେଷରେ ଗି ଦେଇ ଭାବିଲେ ହିଁ ସର୍ବନାଶ। এই ବଙ୍ଗଳାରେ କଥାଟି ଅଛି, ମା ସାବଧାନ, ମାଙ୍କୁ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ଏ ମାଗି ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମହିଳା ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଶେଷରେ ଗି ଲଗେଇକି ତାକୁ ସେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମହିଳା ଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବିକି ନିଜେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉନି। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମା ହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହିଁ ନିଜ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ କୃତିଦୀପା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃତିଦୀପା କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାହାର ମାଙ୍କୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଭାବିବ ବା ଜଗତ ଜନନୀ ଭାବିବାକୁ ହେବ? କୃତିଦୀପା, ମୋର ମାକୁ। କୃତିଦୀପାକୁ ଏହାପରେ ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ଜଗତ ଜନନୀ ମାନେ ଜଗତର ମା। ଜଗତ ଜନନୀ ମାନେ ଜଗତର ମା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହିଁ ନିଜ ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହିଁ ନିଜ ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିନତୀକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଥିଲେ। ମିନତୀ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସକଳର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସେହି ଜଗତ ଜନନୀ। ଆଉ ମା ହେବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୂପ ଫୁଟି ଉଠେ ତାହା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ? ମିନତୀ, ମୋର ମା ଯେଉଁପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋ ମାଙ୍କ ପରି। ଠାକୁର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ମାଙ୍କ ପରି ଅର୍ଥ? ମିନତୀକୁ ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠିକ୍ ମୋ ମା ଭଳି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ମା ଭଳି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ମା ଭଳି ନୁହନ୍ତି। କିଏ କଳା ଅଛନ୍ତି ତ କିଏ ଧଳା, କିଏ ଲମ୍ବା ତ କିଏ ଛୋଟା, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ନା। ହେଲେ ସମସ୍ତ ମା ମୋ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମିନତୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଝିଅକୁ ନିଜର ମାର ଏକ ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଝିଅ ମୋର ମାଙ୍କର, ବୋଉଙ୍କର ଏକ ରକମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ମୋର ମା ହୁଏତ କଳା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଗୋରୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋ ମା ହୁଏତ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ, ହେଲେ ସେଇ ଗୋରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୋ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମୋ ମା ହିଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥା ପିତୃଦେବ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଣୀରେ ଅଛି, ମାତୃଭାବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ରହିହେବ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଏମିତିକି ମୁହଁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦୂରତ୍ୱ ମାନେ ଅନରେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। শুধু ଏହି କାମଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମା ହିଁ, ସମସ୍ତ ମା ହିଁ ମୋର ମା, ଏଇଭଳି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଯାମିନୀଦା ମୁହ ଦେଖିବାକୁ ମନା କଲେ ଯେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଏମିତି ଭାବ ନେଇ, ମାନେ ସେହି ଭାବ ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଭାବ, କାମିନୀ ଭାବିକି ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ହିଁ ମୋ ମାର ଅଂଶ, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ଭାବ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଦିନଲିପିର 15/10/1971 ମସିହାର କଥା। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବା ଜାଣିଲୁ, ୟା ଭିତରେ ସଂଶୟର କିଛି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। କାମିନୀ ଠାରୁ କାମ ବାଦ ଦେଲେ, ଇନି ଅର୍ଥ ମା, କାମ ଅର୍ଥ କାମନା ବାସନା, ଏଇ କାମିନୀରୁ କାମଟାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସେ ମା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମା ହିଁ, କାମିନୀ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ହିଁ ନିଜ ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ମା ଶେଷରେ ଗି ଲଗେଇ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି, ମାତୃଭାବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଠୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହି ହୁଏ ସେତେ ଭଲ। ଏଠି ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ, ଏଠି ଦୂରତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଅନରେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ମାତୃଭାବ ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାମନାର ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ଯେତେ ଥର ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭାବିବାକୁ। ତ ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ମା ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ମା କାହିଁକି ଭାବିବି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଏଇଠି ପିତୃଦେବ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ମା ଭାବିଲେ ହେବନି, ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମା ମୁହଁରେ କହିବୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମନ ଭିତରେ ମା ଭାବ ରହିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଟି, ଅଧାର୍ମିକ କଥା, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କଥା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ରହିହେବ ସେତେ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁନଥିଲି ଏବଂ ପାଖରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିତରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ରଖିକି ଯଦି ମୁଁ ଚଳିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକୃତି ଆସିନଥାନ୍ତା, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି।
ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ବାଣୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ କସରତ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେତିକି କଥା ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଏସବୁ କିଛି କୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜଟି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଭାଇ ଓ ଦାଦାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ଜଗତଜନୀର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବିବାର କଥା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇକରି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ କିମ୍ବା ବାପା ବାପାକୁ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ମନେ କରୁଛୁ ନିଜର ପୁଅ ହେଲେ ଯେମିତି ମନେ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ନେହ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ମା' ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ରହିଲେ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ କାମନାର ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଟା ପାଠର ଆଲୋଚନା ଟିକେ ବାହାରେ କହିଦେଲି। ଏବେ କଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତ ମାତୃଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ନ ରହୁଛି ହେଲେ ଏଇ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଥରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଦେଓଘରରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଓଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଯାଜକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆଉ ଆଗରେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ମା ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମୁହଁରେ ସିନା ଜୟଗୁରୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଜୟଗୁରୁ ମା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ନାରୀ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠେ। ନାରୀ ହୃଦୟରେ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଭାବରେ ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ମାତୃଭାବ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମା ଡାକ ଡାକିପାରିବୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠେ। ସିଏ ବିବାହିତ ହଉ କି ନ ଅବିବାହିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାତୃଭାବ ଜାଗି ଉଠିବ। ତ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ସେ ଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ ମାତୃଭାବ ମା କହିଲେ ସେଟା ସଠିକ୍ ଶୋଭା ପାଏନି, ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ, ସେଇ ସାଙ୍ଗଟି ଯିଏ ମୋର ମିସେସ୍କୁ ମା କହି ଡାକିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମା କହିବାଠୁ ବଞ୍ଚିବା, ଏହାଠୁ ନ କହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ରିପୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି କରୁଛି ସେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ମାତୃଭାବ ରଖିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପାଳିତ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ
ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଚାଲିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଅଜ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆସେ। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବେ ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।